ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਬਣ ਆਈ ਸੰਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਪ ਨਿਵਾਹੀ ਸੰਤੋ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਦਾਸ ਕੋ ਦਿਆ ਸਗਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਲਾਹੀ ਸੰਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੋ ਮਤਿ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸੁਮਾਨਾ ਏ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਿਉ ਜਾਣੈ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਧੰਨ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਘਰ ਦਸਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸਨ ਤੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ ਤੇ ਪਾਹਨ ਦੋਦਾਹ ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ ਤੇ ਪਾਹਨ ਦੋਦਾਹ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਅਸੁਨਾਹਾ ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਹੈ दृष्ट देखो जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लैला दृष्ट देखो जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लैला रहाओ जैसे बस्तर देह उड़ाने दिन दोए चार पराहा पीत ऊपरे केत कताइया अंतर को आहा जैसे अम्ब कुंड कर राखियो
ਭਰਤ ਸਿੰਧ ਗਲ ਜਾਹਾ, आवग आज्ञा पार ब्रह्म की, उठ जासी मोहत चुसहा। रे मन लेखे चल लेखे बैसै, लेखे लेंदा साहा। सदा कीरत कर नानक हर की, उबरे चरण उटाहा। रे मन लेख चल लेख बसै, लेखे लेंदा साहा। सदा कीरत कर नानक हर की, उबरे सतगुर चरण उटाहा। परम सन्मानयोग जुगो जुग टल चवर छतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला संपूर्ण, मुजस्मा आबे हयात समुची मानवता दे रहबर, वाली कुल आलम खंडा और भंडा दे मालक दातार सतगुर, निमाणिया दे मान निताणिया दे ताण, निओटिया दी ओट, शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सच्चे पातशाह जी दे तिन्हां दी पावत ते पवित्र मुकद्दस गोद अंदर जुड़ बैठी ਅਤੇ सोशल मीडिया दे राही देसां विदेशां ते घरां च बैठ के सतगुर सच्चे पातशाह जी दी अमृतमई बाणी नाल साझ मिला रही गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कारयोग सतसंगी जनों वडभागे हो। साहिब जी दी पावन अमृतमई बाणी नाल जुड़ के इस मनुखा जीवन दे मनोरथ नूं सफलियां सुचारियां बनाउण लई उद्यम उपराले कर रहे हो। अकाल पुरख वाहिगुरू जी दी किरपा दे सदका अमृत वेले तो लैके हुण तक आप जी ने गुरबाणी विचार गुरबाणी पाठ गुरमत विचारां दे नाल सांझ बनाउण दा आप जी ने यतन कीता है। पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी रसना तो उच्चारण कीता होया रसना आसा राग दा इह शब्द जिस दा पाठ दास ने आप जी नाल साझा कीता है। गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नदरे करम की दृष्टि अपने जीवन ते करते हैं। गुरमत विचारां की आरंभता करन तो पहला कलगीधर हजूर अमृत के दाते बादशाह दरवेश सतगुरु धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी वालों बख्शिश की हुई पावन मुबारक फतेह नाल सांझ बनाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। अदब सत्कार नाल गुरु चरनां दे विच सीस झुकाउंदे होए निमरता सहित गुरु फतेह प्रवानो जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये पावन शब्द जदों असीं इहदे सिरलेख नूं पढ़दे हां ते साहिब जी ने आख्या एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वैसे नुकता जड़ा ना विचारन दे योग आ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन बीड़ां दे विच मंगलाचरण दी सोध करनी ते मंगलाचरण नूं सुधारना। इहदे दौरान बड़ियां गलतियां साडे कोलों रह गईयां जिहड़ियां असीं अज तक सुधार नहीं पाए। गलतियां दी वजह दी शुरुआत इत्थों होई जदों लड़ीवार
ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਛੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬੰਤ ਪਖਾਵਲ ਕਊਆ ਤਾਲ ਵਜਾਵੇ, ਪਹਿਰ ਚੋਲੜਾ ਗਧਾ ਨਾਚੇ ਪੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ, ਰਹਾਉਦਾ ਬੰਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੱਕਰੀ ਅੰਬਰੇ ਪਕਾਏ। ਪਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੱਕਰੀਆ ਬੜੇ ਪਕਾਏ। ਐੜਾ ਉਧਰ ਦਾ ਹਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਖਾਵਜ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਊਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੋਲਕ ਤਾਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਰਹਾਵ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਰੀ, ਕੱਕਰੀ ਮਤਲਬ ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਖੱਖੜੀ ਅੰਬ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੰਬੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਅੱਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਤੇ ਆਖਿਆ ਅੱਕ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਅੱਖ ਟਿੱਡਾ ਅੱਖ ਡਾਲੀ ਬਹਿ ਖਾਏ। ਅੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਟਰ ਵਾਂਗ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕੁਤਰ ਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਾਂਗਾ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਘੋੜੇ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜੇ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੰਡਾਰੀ, ਹੰਸਾਂ ਸਿੱਤੀ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਚਿੱਤ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੋ ਦੀ ਖੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਬੀੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਝੋਲਾ ਇਵੇਂ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਬਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨੀਚੇ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਗੇ ਆ ਆਸਾ ਘਰ ਦਸਵਾਂ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 17 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਬਲੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਰੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਹੈ ਹਾਹਾ। ਹਾਹਾ ਮਤਲਬ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਆ? ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖ ਜੈਸੇ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਇੱਕ ਰਾਮ ਭਜਨ ਲੈ ਲਾਹ। ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਚੰਦ ਦੌਰੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾ ਉਤਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਥ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਰਤੀ 'ਚ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖ, ਇੱਕੇ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ, ਉਹਨੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਾਈਏ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਪ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਛੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਕੂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਤੱਤੇ ਥੰਮਣਾ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਜੈਸੇ। ਮੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਹੱਠ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ। ਧਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਤਾ। ਉਹ ਤਪ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਿੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਫੜਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਪ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਤੀ ਸੱਚ ਦੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ੀ ਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਸੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿੱਥ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਚੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਹਰੀਚੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਤੂੰ ਮੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਸਮੇਤ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਆ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਆ, ਕਲਪਨਾ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਤੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਜਾ ਸਮੇਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਣਕ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਮਿੱਥਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਗਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ? ਕਲਪਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਸਮੇਤ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਿੱਥਿਆ, ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖ ਜੈਸੇ ਹਰਚੰਦ ਦੌਰੀ ਇੱਕ ਰਾਮ ਭਜਨ ਲਾਹ। ਜੈਸੇ ਹਰਚੰਦ ਦੌਰੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਕਲਪਨਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਕੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਟੰਤ ਰੂਪੰਗ, ਘਟੰਤ ਦੀਪੰਗ, ਘਟੰਤ ਰਵ ਸਸੀਰ ਨਖਤਰ ਗਗਨੰ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਇਸਤਰੀ, ਪੁੱਤਰ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ? ਨਹਿ ਘਟੰਤ ਕੇਵਲ ਗੋਪਾਲ ਅਚੁੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕੌਣ ਮਰੈ ਕੌਣ ਰੋਵੈ ਉਹੀ। ਕੌਣ ਮਰਿਆ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ। ਕੌਣ ਮੁਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ? ਕੌਣ ਮੁਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਏ। ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਭਾਈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਸੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ, ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਹੋਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੰਡ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਤ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ। ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਲੈਣ ਦੀ। ਚਾਹ ਉਹੀ ਆ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਹਵਾ ਹਵਾ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮਾ ਗਈ। ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ। ਪੰਜੇ ਤੱਤ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਸੀ, ਐਨਰਜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਰੇ ਮਨ ਕਿਆ ਕਰੇ ਹੈ ਹਾਹਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖ ਜੈਸੇ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਇੱਕ ਰਾਮ ਭਜਨ ਲੈ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸੂਰਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਦਾਨ ਦਿਓ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫੂਲ ਨਿਭਾਏ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ।
मैं क्या मांगू कि स्थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जीव, कट कट राम रहा बनवारी, जल थल महीयल गुप्त वरते। सो पहले बंद ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਭੁਲੇਖੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਹਨ ਦੋ ਦਾਹ, ਪਾਹਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਤਾ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਸੰਭਾਲੋ ਚੇਤ ਗਵਾਰਾ, ਇਤਨੇ ਕੋ ਤੁਮ ਕਿਆ ਗਰਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 3 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ, 3 ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਮਾਨਤਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਖਲੋਤੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਨੀ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਚਾਬੀ, ਕਾਹਦੀ ਚਾਬੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਕੱਸਾ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਟਿੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਿਛੜਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਜਲਾਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੋੜੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹੱਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਮ ਤੇ ਪਿਆਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਤ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਮੋੜ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਫਕਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰੋਬਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਸਤਾਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ,
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੇ? ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 43 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨੂਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ। ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੇ ਤੇ ਪਾਹਨ ਦੋ ਦਾਹ। ਇਹ ਦੋ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਰੋਵੇ ਬਾਲ ਰੰਗੀਲਾ ਜਿੰਨੇ ਕੀਆ। ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੁਲੱਕੜ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 4 ਘੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਔਲਾਦ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਕਲੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਾਂਝਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਸੱਜਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ ਅਸਨਾਹ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਝੂਠ ਆ। ਝੂਠ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਝੂਠ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕੂੜ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਗਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਦੇਖਾ ਨਾ, ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ, ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਜੈਸੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਉਡਾਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਿਨ ਦੇ 4 ਭਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦਾ? ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੀਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਭੀਤ ਉੱਪਰੇ ਕੇਤਕ ਧਾਈ ਅੰਤੋਂ ਮੁਕਵਾ। ਭੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਚੀਨ ਦੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭੱਜੇ ਕਿ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਵੇ। ਭੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਭੱਜ। ਕੰਧ ਮੁੱਕੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਕੰਧ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਆ, ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਕੱਚਾ ਕਿਲਾ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਾਂ ਕੀ ਰਗਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਆ? ਪੀਤ ਉੱਪਰੇ ਕੇਤਕ ਧਾਈਏ ਅੰਤ ਉਰਕਵਾ। ਜੈਸੇ ਅੰਬ, ਅੰਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਕੁੰਭ, ਕੁੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਅੰਬ ਕੁੰਡ ਕਰ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰਤ ਸਿੰਧ ਗਲ ਜਾ। ਸਿੰਧ ਕੀ ਆ? ਨਮਕ। ਲੂਣ ਦੀ ਢੇਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਖੁਰ ਜਾਊਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖੜਾ ਕਿਚਰ ਕਵੰਨੇ ਧੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹਾਨਾ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਖਲੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਢਿੱਗਾਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਆ। ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਧੜੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹਾਨਾ। ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖੜਾ, ਕਿਚਕ ਬੰਨੇ ਧੀਰ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਚਰ ਤਾਈ ਨੀਰ। ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰਕੇ ਚੋ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰਕੇ। ਭੀਤ ਉਪਰੇ ਕੇਤਕ ਧਾਈਏ, ਅੰਤ ਔਰ ਕੁਆਹ। ਜੈਸੇ ਅੰਬ ਕੁੰਡ ਕਰ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਉੜ ਕੇ ਜਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੜੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਰੂਣ ਦਾ ਢੇਲਾ ਸੁੱਟਤਾ, ਖੁਰ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇਖ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀਏ ਥਲ ਉੱਪਰ ਡਰਿਓ, ਅੱਜ ਫਰੀਦੇ ਉਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋ ਹਾਥੀਓਂ। ਸਰੀਰ ਇਵੇਂ ਢਲ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਪੇੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਵ ਤਾਗਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ, ਉਠ ਜਾਸੀ ਮੋਹਤ ਚੁਸਾਹਾ। ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੈ ਮਨ ਲੇਖੇ ਚੱਲ, ਲੇਖੇ ਵੈਸੇ, ਲੇਖੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹ। ਤੇਰਾ ਚੱਲਣਾ, ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁਗਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੇ ਮਾਈ, ਏਕ ਚਲੇ ਹਮ ਦੇਖੇ ਸੋਮੀ, ਭਾਏ ਬੁਲੰਦੀ ਆਈ। ਅੱਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਲਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਕੀਰਤ ਕਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੋਂ ਡਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਪਾਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁਟੀਏ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।